परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। एपिसोड नंबर 280 पेज 67 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 280तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 67 आम एक संक्षिप्त आलोचना आज करिबा प्लान ऑफ गॉड हेड। भगवान प्लान कौन प्लान ऑफ गॉड हेड एक्जाक्टली से एमिति हेछि। आमे गत काली आलोचना करिथिले सेथिरे संपूर्ण आलोचना करि पारि नथिले किंतु पढिथिले गोटे लाइन जड़ लाइन आमे पढिथिले। कौन करिवे स्रष्टा आमको दिव्य रूप से पुणी थे गढ़ी तोड़े नुआ कर गढ़ी तोड़े गढ़ी तोड़ार आवश्यकता कौन पड़ा आज आम जो आलोचना करवा एंड इम्पोज ए प्लान ऑफ गॉड हेड ऑन द मोर्टल स्मूथ। जदि आम जहाँ थिलु ताकू जदि आम सेईटाकू आम रिटेन करि पारि थांतु रखि थांतु जमीती आसीथिलु जदि आम सेमिति रही चली थांतु ताहले किछि रिकास्ट करिवा प्लानिंग करिवा मूडिंग करिवा रिमूडिंग करिवार किछि आवश्यकता नथि। कारण भगवान हमको पठेइथिले देव शिशु आज पर ट्रेनिंग प्लानिंग तांकर जो इच्छा संकल्प ताकू जदि आम ठीक भाव में जदि कॉन्शियस होकर क्यारी आउट करि थांतु ताहले भगवान किछि असुविधा नथांता आमर किछि समस्या ही नथांता तांका प्लान अनुसार सब जगह चली थांता। किंतु ये होछि एक एमिति एक भयंकर पृथ्वी जो पृथ्वी को जो भगवान सृष्टि करने चाहिए तो सृष्टि करने चले सब गुड़ाक तार जहाँ भल जिन पठेले ये आसिक सब उल्टा होगा अपोजिट होगा सत्य मिथ्या होगा आलोकटा अंधार होगा अति चेतनाटा निश्चेतना होगा अमरत्वटा मृत्युर परिणत होगा आनंदटा निरानंद परिणत होगा एम सब है। तेणु ये पृथ्वीटा हूँ सी गोटे डेंजरस वर्ल्ड स्ट्रगलिंग वर्ल्ड टस्टलिंग वर्ल्ड विभिन्न प्रकार पृथ्वी विभिन्न प्रकार पृथ्वीर वर्णना कर पाखापाखि 200 प्रकार पृथ्वी को वर्णना कर। यही जो पृथ्वी भितर को आम जो पृथ्वी भितर रोचु से कौन कले ना भगवान गोटे प्लान थिला अच्छी नाई बोलिक नहीं पुरुष प्रकृति वाले आम पढ़ुचु कौन ना प्लान को तांकर जो क्रिएटिव पावर एक्जिक्यूटिव्स जी अच्छा एक्जिक्यूट कर सी प्लान अनुसार ट्रेनिंग अनुसार मटेरियल सोल बोलिक नहीं इच्छा अनुसार सब कौन कर तेणु भगवान कौन कले यही जो आम जो सृष्टिर प्रक्रिया आरंभ है कौन होती देन इन ए फिगर ऑफ डिविनिटी द मेकर शैल रिकास्ट दिव्य तार छांचरे दिव्य रूपर छांचरे आमको आउ थे कौन कले ना गढ़ी तोड़े आ कौन कले इम्पोज कले कौन प्लान ऑफ गॉड हेड ऑन द मोर्टल स्मूथ। मोर्टल मूड हूँ सीमित जो ये अच्छे सीमितता तार भीतर कौन कले अनंतता मध्य को उत्तोलित करने आउरी ता भीतर अच्छी लिफ्टिंग अवर फाइनाइट माइंड्स टू द इन्फिनिटी टचिंग द मोर्टल विथ इटर्निटी केमी कौन तैयारी कले। तेणु श्री अरविंद को जो 5टी लाइन जो लिखुंट आम 5टी लाइन तो गोटे दिन आलोचना करें ना स्टेप बाय स्टेप आलोचना करवा किंतु तथापि आपड़ मन रखी था। देन इन ए फिगर ऑफ डिफिनिटी द मेकर शैल रिकास्ट अस आउ थे हमको पुनर्निर्मित करवा आरंभ करेंगे पुणी थे गढ़ी तोड़े। सेकेंड इम्पोज करेंगे कौन ना प्लान ऑफ गॉड हेड ऑन द मोर्टल स्मूथ ताको इम्पोज करेंगे। थर्ड रोचे कौन लिफ्टिंग द फाइनाइट मूड माइंड्स टू द इन्फिनिटी ये जो सीमित मन को असीमित आड़ को कौन करेंगे ना लिफ्ट करेंगे उत्तोलित करेंगे। टचिंग द मोमेंट विथ इटर्निटी ये जो समय गुड़ा को कौन करेंगे ना इटर्निटी सहित स्पर्श आणिक देवे तार स्पर्श लाभ कर जो प्लान अच्छी से कम कर आरंभ हम आम जमी चिंता करमि हेनी आम तो पाठ पढ़ीचु आमर जमी काली बोधे कही। तेणु यही जो जिन हूँ सी कौन कर कंपानी गोटे अच्छी स्ट्राटेजी अच्छी तार गोटे प्लान अच्छी से कौन करने चाहूँगी से जिन सी जमी चाहिए जमी प्लान कर तारी अनुगत आमको कम करा पड़ो। तेणु भगवान ये कौन गोटे प्लानिंग अच्छी तेणु से प्लानिंग कौन हम
ନା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରିପାରୁଛୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟ୍ରେନିଂରେ ପଠେଇବେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଆମେରିକାକୁ ପଠେଇବ 3 ମାସ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ପଠାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇକି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଶିଖିକିରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତ ଆମେରିକା ରହିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯିବେ। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଯଦି ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ନ ଆସିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏଠି ଯାଇକି ଘରେ ବସିକରି କରିବେ କ'ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ନିଡ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠିକି ପଠେଇବେ। ତାଙ୍କ ନିଡ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମିତି ଏଠି ଯେମିତି କମ୍ପାନୀର ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପଠା ହେଇଛି ଆମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଇକି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ବସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଏଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁলো ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର୍ ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ପୃଥିବୀର ଶେଷତମ ଜୀବର ରୂପାନ୍ତର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଗ ବ୍ୟାଚରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଯଦି କିଛି ନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବ ଦରକାର ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଯଦି ଗେଲରେ ନହେଲା ଗାଲ ଚିପାଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ରିକାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଟଚିଂ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇଲେ ଯେଉଁଟା ଭାରି ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଳେଇକି ଲାଗିବା। ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଖାଇକରି ଚଳେଇଦେବା। ନାଇଁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି କାହିଁକି କରିକିରି ଖାଇଲେ ଆପଣ ସେ ଚାଉଳଟାକୁ ଚୋବେଇ ପକେଇଲେନି କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଉଳଟା କାହିଁକି ଚୋବେଇବି ଧାନ ତ ହେଇଥିଲା ସେ ଧାନକୁ ଚୋବେଇ ପକେଇଲେ ନା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଧାନ ଫଳେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେଲା ସେଇ ଗଛକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲେନି। ତ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ କି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଧାନଟିଏ ବୁଣା ହେଲା ସେଥିରୁ ଗଛଟିଏ ହେଲା ଗଛଟିଏ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ଦେଖାଗଲା ତାପରେ ଚଅଁର ଫଅଁର ବାହାରିକରି ସେଟା କ'ଣ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାନ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଧାନଟା ଫଳିକିରି ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ଆଣିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଚୋପାଟାକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଚାଉଳ କଲେ। ଚାଉଳ କରିସାରିଲା ପରେ କିମ୍ବା ତାର ଯେମିତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖଇ ଭାଜିଲେ ତ ଉଖୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚାଉଳ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ନେଇକରି ଯେମିତି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଢ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ମାନେ ଦି ହାତରେ ଗୋଟା ମୁଢ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଚାଉଳ ଦେଇଯିବେ ସିଏ ସେଠୁ ଭଜାଭଜି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଇଦେବ ତା ରିକ୍ୱାର ପଇସା ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଚାଉଳଟାକୁ ଆଣିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି ଖିଚୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି ପଲଉ କରୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ତାପରେ କିମ୍ବା ପିଠା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ପଲ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପିଠଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ୟାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ଫିଗର ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ୱି ଆର୍ ଦ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ସିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଡିଭାଇନ୍ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନରୁ ତିଆରି ହେଇଛୁ ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଏନର୍ଜି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଚାବିକାଠିଟା ଆମ ବାପା ମା ପାଖରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ପାଇପାରିବିନି। ଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଦେବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଦଧିନଉତି ବସେଇବା କଥା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସ୍ଥାପନା କରିବା କଥା ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ନେଚର ଆସିକରି କରିବ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ନେଚର ନ କରିପାରିବ ନେଚରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମ ଆସିକରି ଭଗବାନ ଆସିକରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ରିକାଷ୍ଟ କାଷ୍ଟିଂ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳିକି ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା କାଷ୍ଟିଂଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ରିକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ଏମିତି ଯିବ ବିଗତ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ମନେ ରହିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପାଠଶାଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ବହି ଧରି ପଢ଼ିବା ପରେ ତାପରେ କହିବେ ତ ମୋତେ ନୂଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥିବା ସୋଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ବି କେହି ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
କାରଣ ଏ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ନା କେବେ ୟାକୁ ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ଜାତସ୍ମର ହେଇପାରୁନୁ, ଏତେ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡେଭଲପ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଆମ ଭିତରେ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସିଏ ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ରିକାଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଉଥରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରେ, ଇମ୍ପୋଜ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଟା ଅଛି ଯେ ଖାଲି ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ନୁହେଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଗଢିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, କିଛି ଲାଇନ ପଢିବା। ତେଣୁ କଣ କହୁଛେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ମାନବୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଟ୍ରୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଅମରତ୍ୱ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଅମର ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ଯୋଉ ନିବାସ, ଯୋଉ ଅମର ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ସବୁ ଅମରତ୍ୱ, ଅତିଚେତନାର ଯୋଉ, ୟାକୁ ସବୁ ଛାଡିକିରି ତାକୁ ସବୁ ପଛରେ ପକେଇକିରି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ତଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉଠିକି ତାର ଅପୋଜିଟ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମିଥ୍ୟା ରହୁଛି, ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ରହୁଛି, ନିରାନନ୍ଦ ରହୁଛି, ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ଆରି ଭିତରକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଇଚ୍ଛା, ଜଣକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ, ସିଏ ଆସିକରି ପଡୁଛି, ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା। ମନେ କରନ୍ତୁ, ନିଆଁରେ ହାତ ମାରିଲେ ପୋଡିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିନି ହାତ ମାରି ଦଉଛି, ସେ ତାର କଣ କରୁଛି ନା ପୋଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ମୋର ପୋଡିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି କେତେ ନିଆଁରେ, କୋଉ ନିଆଁରେ କେମିତି ପଡୁଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ପୁରେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ କରିବନି। ପଡିଗଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିବ, ହଠାତ୍ ପଡିଯିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ ନା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଡେଲିବରେଟଲି ପଢିବି, 2 ଫୁଟକୁ ତଳକୁ ପଡିଲେ କେମିତି ହବ, 10 ଫୁଟ ଉପରକୁ ତଳକୁ ପଡିଲେ କେମିତି ହବ, ଗଛ ଉପରୁ ପଡିଗଲେ କେମିତି ହବ, ପାହାଡ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ କେମିତି ହବ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଭାଙ୍ଗିବାର, ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଭାବିଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ କନସିୟସ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହବ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଫଳଟା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଭୋଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମାନବୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମାଟିପିଣ୍ଡ ଶରୀରଟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି, ରହିବେ ତ କୋଉଠି? ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୋଲଟାକୁ ତିଆରି କଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତାକୁ ରଖିବି କୋଉଠି। ଏକଥା ଭଗବାନ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରିକଳ୍ପନା, ମନର ପରିକଳ୍ପନା। ତାକୁ ରହିବ କୋଉଠି ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ରଖିଦେବି, ଦୂର ଜାଗା ପାହାଡ ଉପରେ ରଖିଦେବି, ପବନ ହେଲେ ଉଡି ଚାଲିଯିବ, କୁଆଡେ କଣ ହେଇଯିବ, ହଜିଯିବ, ତଳକୁ ଖସି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ମନେ କରନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଯିବି, ଝରଣା ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ବୋହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ହେଇଥିବ, ଠାକୁରକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବେ, ବଡ ସୁନ୍ଦର। ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯଦି ଥିବେ, ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିବେ, କାରଣ ସେଠିକାର ଗଣେଶ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିବେ, କେତେ ପ୍ରକାର ନେଇକରି ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଫଳ ନିଏ, ଫୁଲ ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶକୁ ନେଇ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ, ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆଣି ଦେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ, ନାହିଁ, ସେଠି ଯେ ଯୋଉ ନୋଳିଆ ପିଲା ବୁଲୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେବେ, କହୁଥିବେ ନେଇଯାଉ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲି, ସେ ସମୟର କଥା, ସମୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ସିଓର ବୋଲିକି ଧରନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କୁ ନୋଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ନୋଳିଆ ପିଲାଙ୍କର କଣ କରିବେ, ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଯିବେ। ତାକୁ ନେଇକରି କଚାଡୁଥିବେ, ଫୋପାଡୁଥିବେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକରି ଭିତରେ ଫୋପାଡୁଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ନେଇକି ରଖୁଛୁ। ଆମେ ସେଠୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିବା, ଲୋକ ଶହ ଶହ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଯେମିତି କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବେ, ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ, ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସବୁ କଣ ସବୁ କରୁଥିବେ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ। କେତେ ମାନେ ତନ୍ମୟ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ ଯାଇକିରି ମାଟି ମାନେ ସଜାଡ଼ିକି ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଜା ବଜେଇ ଯାଇଥିବେ, ତାକୁ ଆଣିଥିବେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ନିଜର ହାତ ଦେଇଥିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ, କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ମଦ ପିଇ ଡିଜେ ଲଗେଇ ନାଚିକି ତାକୁ ନେଇକରି ମାନେ କଣ କରୁଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକରି କଲଭଟ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିବେ, କଣ ସବୁ କଣ କରୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚେତନା, ଆମେ ଯାହାକୁ ବତାଉ ସେ ହଉଛି ଚେତନା। କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ କହିବା ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକିରି ସେ ବିସର୍ଜିତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତିକା ଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରକୁ କେମିତି କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। When we possess you, we shall no longer cast you away। ଏଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ